ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕੀ ਉਤਮ ਬਾਣੀ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਰਹੀ ਸਮਾਈ। ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕੀ ਉਤਮ ਬਾਣੀ, जुग जुग रही समाई। बानी लागै सोगत पाए, शब्दे सच समाई। काया नगरी शब्दे खोजै, नाम नवंग निध पाई। जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कहै जन नानक, जिहा तू कराहे तिहा हाँ करी वखिया। दासन दास कहै जन नानक, जिहा तू कराहे तिहा हाँ करी वखियाण। परम सत्कारयोग सतगुरु सच्चे पातशाह जी की साजी नवाजी गुररूप साध संगत जी, साहिबां की पावन पवित्र फतेह प्रवान करनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत ही बड़े भागां वाले हैं आपां सारे, जो धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के पावन पवित्र चरनां विच लड़ीवार विचार जो सुही राग विच पंचम पातशाह जी की चल रही है, चौथे शब्द ते पहुँचे हैं। सच्चे पातशाह जी का शब्द आरंभ हो रहा है। प्यार नाल आपां इस विचार नूं सरवण करिए। महाराज कृपा करन अपने विचार आप कराउण ते आप ही सरवण कराउण। सोही महला पंजवां, ओम क्यो हियो मिलन प्रभ ताई। खोजत चरियो देखो प्रिय जाई। ओम क्यो हियो मिलन प्रभ ताई। खोजत चरियो देखो प्रिय जाई। सुनत सदेसरो प्रह ग्रह सेज बछाई। प्रिय ग्रह सेज बछाई। किन बिद हियरे धीरे निमानो, मिल साजन हाँ तुझ कुर्बानो। रहाओ एका सेज विछी धन कंता। धन सूती पिर सद जागंता। प्रियो मदरो धन मतवंता। धन जागे जे पिर बोलंता। भई निरासी बहुत दिन लागै। देश दिसंतर मैं सगलै झागै। खिण रहन न पावो बिन पग पागे। होए कृपाल प्रभ मिलै सुभागै। भयो कृपाल सत संग मिलाया। बुझी तपत करै पिर पाया। सगल सिगार हुण मुझै सुहाया। कहो नानक गुर भरम चुकाया। जह देखा तह पिर है भाई। खोल्यो कपाट ता मन ठहराई। जह देखा तह पिर है भाई।
खोलियो कपाट ता मन ठहराई, रहाओ दूजा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी मालिक बाणी के बोहित शहीदां दे सरताज, जिन्हां दे मुखार बिंद तो घट बैठे मालिक ने ये शब्द उचारण कराया है, साडे जीव मात्र प्राणियां दे उधार वास्ते। इस शब्द की रहाओ की पंक्ति तो आप आरंभ करांगे, क्योंकि रहाओ के इर्द गिर्द सारा शब्द चलता है। सारा शब्द रहाओ की पंक्ति के सहारे उहदा तत्त स्वरूप दसदा है। सच्चे पातशाह इत्थों शुरू करते हैं रहाओ की पंक्ति, किन विध हीरे धीरे निमानो। किहड़ी विधि के नाल मेरे मालिक मेरे अंदर ये धीरज पैदा होवे, इस निमानी जीव रूपी इस्त्री दे हिरदे विच किस विधि दे नाल मेरा मन धीरज पकड़े। सच्चे पातशाह महाराज कहते हैं, मिल साजन हों तुझ कुर्बानो। जदों मेरा साजन दे नाल मेल मिलाप होवे ते मैं उस तो कुर्बान जा सकां। मेरे मालिक तू मैनू मिलना कर। साजन शब्द जदों वरत रहे हैं, एक हुंदा है सज्जन, एक है साजन। कन्ना ला के जिस वेले बोलीए ते घट बैठे मालिक नूं जिहड़ा अपने नाल वसदा है, साजनड़ा मेरा साजनड़ा, निकट खलोया मेरा साजनड़ा। जिहड़ा जीवन विच अपने नाल है ना जी, हमेशा अपने नाल वसदा है। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਸੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਾਜਨ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਘਟ ਬੈਠਾ ਰੱਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜਨ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ कि वो अपने नाल रहिंदे ने, अपने विच वसदे ने, वो आपां नूं बसाउंदे ने। ऐसी सोझी मन नूं नहीं आ रही, तां मन हाले धीरज नहीं पकड़ रहा है, बड़ा बेचैन है मन। हुण शब्द की आरंभता है, सोही महला पंजवा, उम क्यों हियो मिलन प्रभ ताई। जिस वेले मैनू ये पता लग्या कि रब अपने ही अंदर वसदे ने, वो साजन हन, उदों नेड़े कोई मेरा कोई दुनिया का बंदा सज्जन नहीं है। आप एक सज्जन शब्द वरत रहे हैं तो नाल साजन शब्द वरत रहे हैं कि जेड़ा घट बैठे मालिक ने वो साजन हन। इन्ना नेड़े कोई होर है ही नहीं। जिस वेले ऐसा पता लग्या, कहते मेरे हिरदे दे विच उछाल आया प्रभु नूं मिलन दा। कहते उम क्यों हियो मिलन प्रभ ताई। जदों प्रभ शब्द वरतीए, परमेश्वर जो शरीर दे विच वसदे ने, भौतिक तत्व विच वसदे ने, जदों प्रभ शब्द आवे तो हमेशा ये याद रखना, जिमें आपां नक कहने ते नक ते ध्यान जांदा है, अख रख कहने ते अख ते ध्यान जांदा है, कन कहने ते कन ते जांदा है। आए जदों प्रभ शब्द वरतीए तो साडे मन का ध्यान घट बैठे रब ते ही जावे। जीवन विच सिख ने जदों भी रब की बाणी सुननी है तो घट बैठे रब की बाणी करके जान के सुननी है। ये रब की बाणी जिहड़ी प्रभ बाणी शब्द सुभाखिया गावो सुनो पढ़ो नित भाई, गुरपूरै तू राखिया। जदों प्रभ शब्द वरत रहे हैं, घट बैठे रब नूं वरत रहे हैं भाई। परमेश्वर जो भौतिक तत्व विच वसदे ने, शरीर विच वसदे ने, शरीर तो बाहर रब नूं खोजण दा सिख प्रयास नहीं करता जी। महाराज कहते सब कुछ घर में बाहर नहीं, बाहर टोला सो भरम भुलाई।
ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਜਤ ਚਰਿਓ ਦੇਖਿਓ ਪ੍ਰਿਯ ਜਾਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜੋ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੋਜਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਖੋਜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਉਸ ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦਾ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤਿਸ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਐਸੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਉਸੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਦਿੱਤਿਆਂ, ਸੁਰਤ ਉਸੇ ਘਰ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਘਰੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਆ ਜਿਤਨੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਘਟ ਤੇ ਉਚਰੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਰੱਬ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿਣ ਜਾਂ ਤੁਝੇ ਕਹਾਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਤੈਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉਂ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇਰਾ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਬਣਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜਾਤੀ ਪਾਤੀ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਖਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਖੋਜਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਕਿ ਰੱਬ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਏ, ਭਜਨ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਮਨ ਸਾਡਾ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਜੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜੀਏ ਤੇ ਤੈਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੈਂ ਜੋੜੀ ਤਾਂ ਜੁੜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਾ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਂ ਗਵਾਇਆ। ਤੇ ਸਮਝੋ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਅੰਦਰਲੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸਿੱਖ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਰਾਸਤਾ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਰਾਸਤੇ ਥਈ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਧਨ ਬਾਹਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਧਨ ਮਾਹਰ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਬੋਲੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਰੱਬ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਸਮਝੋ ਸਿੱਖੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਭਾਈ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਟਿਕਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਾਲੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਰਾਹ ਪਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਪਿਤਾ ਦੋਨੋਂ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਨੇ ਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ।
ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਘਰ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਟਿਕਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਘਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੈਸੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਜੀਵ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਭੈਣ ਭਾਈ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ, ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਹਰੇਕ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹਰੇਕ ਬੱਚਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਵੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਮਾਲਕ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕੀ ਕਰੇ ਤੇ ਮਨ ਕਹੇ ਮਾਲਕ ਤੈਂ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜਪਾਏ ਜਪੇ ਸੋ ਨਾਉ, ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਖੜ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਤਪਤ ਪਰਲੋ ਸ਼ਬਦੇ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਬਦੇ ਹੀ ਫਿਰ ਉਪਤ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਵਸਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ ਭਾਈ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬੋਲਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਘੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਘੜਦੇ ਹਾਂ। ਘੜੀਏ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਘੜ ਦੇਣ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਘੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਸਕਾਂ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚੋਂ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸ਼ਬਦ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਸਹੀ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੇਘਰ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡਾ ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਭਗਤ ਮੁਖੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਸੇ ਬਚਨ ਹੋਵੰਦੇ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਐਸੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਘੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਘੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮੁੱਖੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰੱਬ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਭੈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਭੈ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜੋ ਸੁਣਦਾ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਣ ਆਵੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਤ ਸੰਦੇਸਰੋ ਪ੍ਰਿਯ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਜ ਵਿਛਾਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਨਾ ਜੀ, ਫਟ ਆਪਣੇ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਲਓ, ਸੇਜਾ ਵਿਛਾ ਲਓ ਕਿ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਵਾਂ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲੀਏ। ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਰਸਤਾ ਜਾਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੰਦਰਲੇ ਕਵਾੜ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਮ ਭਰਮ ਆਇਓ ਤੋ ਨਦਰ ਨਾ ਪਾਈ। ਮੈਂ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਭਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆਪਣਾ ਮਨ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਤਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਨ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦਿਹੁਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ
ਇਹੋ ਤੇਰੀ ਬਰੀ ਆ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਿਲੇ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬੈਣੀ ਕਹੇ ਸੁਨੋ ਰੇ ਭਗਤੋ, ਮਰਨ ਮੁਕਤ ਕਿਨ ਪਾਈ। ਜਿਉਂਦੇ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਮਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਨ ਵਿਦ ਹੀਰੇ ਧੀਰੇ ਨਿਮਾਨੋ, ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਧੀਰਜ ਪਕੜੇ, ਨਿਮਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲ ਸਾਜਨ ਹਾਂ ਤੁਝ ਕੁਰਬਾਨੋ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਥੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ। ਕੁਰਬਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਿਓ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਇਤਨਾ ਘੜਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰੱਬ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਘੜਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਬੋਲਾਂਗਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਿਮਰਨ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਇਹ ਤੈਂ ਆਪ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਉਠੋ, ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਤਾ, ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਮਾਲਕ ਤੈਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਸਟੇਜ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਦੂਜੀ ਸਟੇਜ ਇਹ ਆਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸੀ ਤੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਹਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਤੇ ਜਨਮ ਗਇਓ। ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਉਸ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਧੰਨ ਉਸ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੈ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਧੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਜੋ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਉਸੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਦੂਰ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੇਰੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਏਕਾ ਸੇਜ ਵਿਛੀ ਧਨ ਕੰਤਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੇਜਾ ਵਿੱਚ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਵੀ ਵਸਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਵਸਦੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਵੀ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਵੀ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਸੂਤੀ ਪਿਰ ਸਦ ਜਾਗੰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਾਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਘਟ ਬੈਠਾ ਰੱਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ? ਰੱਬ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਤਨਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਮਨ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਮਾਲਕ ਤੈਂ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਂ ਕਰਾਇਆ। ਐਸਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਸੁਰਤ ਚੱਲੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਗ ਸਲੋਨੜੀਏ ਬੋਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਮ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ। ਰੋਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੀਇੰਗ ਏ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹਾਰਡਲੀ ਲਿਸਨ ਟੂ ਗੁਰੂ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਵੀ ਹਾਰਡਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹਿਮ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ। ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੱਜ ਤਾਈਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰੇ ਸੋ ਆਪੇ ਸੁਆਮੀ, ਹਰ ਆਪੇ ਕਾਰ ਕਮਾਵੇ,
ਹਰ ਆਪੇ ਹੀ ਮਤ ਦੇਵੈ ਸੁਆਮੀ, ਹਰ ਆਪੇ ਬੋਲ ਬੁਲਾਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪੀਓ ਮਦਰੋ ਧਨ ਮਤਵੰਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਪੀ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਆਏ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਭਾਈ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਜਾਗੇ ਜੇ ਪਿਰਬੋ ਲੰਤਾ। ਇਹ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਤਾਂ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਮਨ ਕਹੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੈਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ। ਹਾਂ ਆਪੋ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਸਭ ਹੁਕਮਾਓ ਜੀਓ। ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜਿਵੇਂ ਤੈਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ। ਤੈਂ ਕਹਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿਣ ਜਾਂ ਤੁਝੇ ਕਹਾਇਆ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇਸ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਆਓ ਅੱਗੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਭਈ ਨਿਰਾਸੀ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਲਾਗੇ। ਕਈ ਜਨਮ ਦਾ ਦਿਨ ਲੱਗੇ, ਆਪਾਂ ਮਨ ਹਾਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਸੰਤਰ ਮੈਂ ਸਗਲੇ ਝਾਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਸੰਤਰ ਵਿੱਚ ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਜਿਵੇਂ ਝੱਗੂ ਨਹੀਂ ਝੱਗ ਛਿੜਦਾ ਪਾਗਲ, ਆਏ ਸਾਡਾ ਮਨ ਝੱਖ ਮਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਣ ਰਹਿਣ ਨਾ ਪਾਵੋ ਬਿਨ ਪਗ ਪਾਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਖਿਣ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਬਿਨਾ ਇਹ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਹਿ ਸੁਭਾਗੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗਰਤ ਹੋਣ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਿਲੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੇਰੇ ਜੀਵ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗਰਤ ਹੋਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਇਓ ਕਿਰਪਾਲ ਸਤ ਸੰਗ ਮਿਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਝੀ ਤਪਤ ਘਰ ਪਿਰ ਘਰੇ ਪਿਰ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਪਤ ਬੁਝ ਗਈ, ਤਿੰਨੇ ਗੁਲਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਸਮ ਮੇਰਾ ਪਿਰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਭੀਤਰ ਘਰ ਗੁਰੂ ਦਿਖਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਭੀਤਰ ਘਰ ਗੁਰੂ ਦਿਖਾਇਆ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਗਲ ਸਿਗਾਰ ਹੁਣ ਮੁਝੇ ਸੁਹਾਇਆ। ਐਸਾ ਸਿਗਾਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ, ਰੱਬ ਬਾਣੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਭਰਮ ਚੁਕਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪੰਚਮ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਨੇ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਚੁਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਰਹਾਓ ਦੂਜਾ ਦੀ ਚੱਲਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਹ ਦੇਖਾਂ ਤਹ ਪਿਰ ਹੈ ਭਾਈ, ਖੋਲਿਓ ਕਪਾਟ ਤਾਂ ਮਨ ਠਹਿਰਾਈ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਰਹਾਓ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੋਜ਼ ਕਰਨੀ, ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੇ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਕਰਤਾ ਮਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਭ ਤਜ ਗਏ, ਕਉ ਨਾ ਨਿਭਿਓ ਸਾਥ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਘਟ ਬੈਠਾ ਰੱਬ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੁਖ ਕੋ ਚਾਹੇ ਸਦਾ ਸਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਰੋਜ਼ ਉਠੋ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਓ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੋ, ਕਦੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਦੇ ਹੰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰੋਗੇ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਬਾਣੀ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹਨ। ਆਓ
ਫਤਿਹ ਦਾ ਬਾਜਾ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।